To one alert present here, myself Ingrid Mahima from Standard 8. I am Dagir Ali from Standard 7. It is our honor to host today's program. Many feelings may come and go, but that feeling when we hear our national anthem that raises our goosebumps is irreplaceably magical. So let us mark the program with national anthem. For this, I would like to request National Anthem group to come forward and perform national anthem. May I also request everyone present here to stand for national anthem. Attention! Stand it is! Attention! Start national anthem! तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जय हे जय हे जय हे भारत माता की जय भारत माता की जय To all, Now I request Tajne Shubham from Standard 10 to come forward and introduce today's program. A warm morning, one and all present here. Welcome to our annual sports day. This exciting event is a wonderful opportunity for everyone to come together, have fun and showcase their athletic skills. Today we will be competing in a variety of events from track and field to team sports. There are 4 different houses, blue, green, red and yellow, in which all the students of school divided in equal number. There are 2 group events like relay and cricket matches, and class-wise individual events are also there. At the end of sports day, the highest scorer house will be the winning house. Behind the winning house, hard work and efforts are there of each and every student belonging to that respective house. Now let us have a glance over the instruction. During sport days, all must be in proper discipline, uniform and communication. All participants are expected to take part in their allocated events. If you are unable to participate, please inform your class teacher in advance. Please familiarize yourself with the rules and safety guidelines for each event. Our team of official first aiders will be on hand to ensure everyone's safety. Remember to display good sportsmanship throughout the sport days. Encourage your teammates, respect your opponents, and have fun. All the best for your upcoming sport days and events. Thank you very much. thank you Shubham. Now I request Nida Tinamdar to come forward and welcome our today's guest. A very warm good morning to one and all present here. To honorable guest, honorable chairman sir, honorable principal sir, vice principal ma'am, respected teachers and students. I am Inamdar Midat from Standard 10. It's give me great pleasure to welcome you all to the year 2024-25 Annual Sport Day. To be held today is in the premises of Hira English Medium School. I would like to take this opportunity to extend a warm welcome to our chief guest. Honorable Chairman Sir, Board of Directors, our Principal Sir, Vice Principal Ma'am, faculty members and students. I believe that everyone present here to doing good and here super excited about today's sports day. I take this golden opportunity to stand before you all on the behalf of Hira English Medium School and students to welcome you all our special guest who hardly needed any introduction. School Sports Day is an important day on the calendar for an educational institution. Sports Day is a good for physical fitness and strength. Sports is an integral part of our life. Sports make our life interesting to teach us to do hard work. Once again, I welcome you all in our 2024-25 Annual Sport Day. Thank you. We have with us Honorable as Mr. Ramesh Kharmare sir, ex-officer of Indian Army, now working as a forest officer, and So to felicitate our today's guest, Mr. Ramesh Kharmade sir,
to request Principal Sir to kindly offer him a token of love. Thank you, sir. Now I request Principal Sir to felicitate Chairman Sir. Felicitate Haji Ibrahim Khan sir. Thank you, sir. Now I request HOD of Sport Department, Muzammil Sir, to felicitate Haji Mozam Khan sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request Mazhar Sir to felicitate Tausif Khan sir. Now I request Muzammil Sir to Aslam Zagirdar Sir. Felicitate to Aslam Zagirdar Sir. Principal Ma'am to felicitate Naushin Baji. Thank you all. Now let's mark the march past by enlightening the lamp for them. May I request today's guest, honorable guest, Board of Director, Chairman Sir, Principal Sir, Vice Principal Ma'am, HOD of Sport Department to come forward and light the lamp. Thank you all. I also request head boy to take around and hand over the lamp. Take around and hand over the lamp to head girl. Give a huge round of applause. Thank you, Shruti. Now I request March Past group to start with March Past. Parade Saudhan! Parade Vishram! Parade Saudhan! Parade Dana Chalega! Dana Mood! Parade bicycle! Blue house indicate ocean, sky, serenity, stability, inspiration, wisdom and reflection.
indicate generous love, relaxing harmony, self-control and balance. Square house indicates courage, energy, action, confidence and strength. Yellow house indicate happiness, energy, enthusiasm, precision and smartness. Very well done, all of you. Now I request Kazi Zaid from Standard 10 to start drills. विश्राम सावधान अवैध के खड़े 5 प्रकार ताल के साथ शुरू करेंगे शुरू कर
Thank you, Zaid. Listen some importance of sports. For this, I request Sheikh Bushra, Standard 10. Good morning, one and all present here. Myself, Sheikh Bushra from Standard 10. Sports are very essential for every human life, which keeps them fit and fine and physical strength. It has great importance in each stage of life. It also improves the personality of people. Just like a chief of healthy nutrients is needed for nourishing the body, playing sports hold a great significance in enhancing our life, especially for growing children. As a student, one has to face many challenges, and playing sports help them cope with exam pressure and prepare them for further challenges by providing them with physical and mental strength. Sport teach good values, ethics, and skills in our life. Because of sports, efficiency increase so they can easily take up challenges confidently. It also teaches handling difficult situations, quick decision making, and problem solving. Sports for us is nation pride. Many eminent sports personalities have brought laurels to our country by proving their medals on different sports grounds. Some of them are Sachin Tendulkar, Sania Nehwal, Mary Kom, Sardar Singh, Sania Mirza, and many more. At last, everybody should remember that sport should not be neglected, but it should be mandatory for everyone. Thank you. Thank you, Bushra. Now I request our today's chief guest to guide. सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, सर्व शिक्षकवृंद आणि विद्यार्थी मित्रांनो, मला वाटतं आजचा आपला हा जो दिवस आहे, हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूलचा ॲन्युअल स्पोर्ट्सचा दिवस आहे. आणि प्रत्येकच्या आयुष्यामध्ये हे स्पोर्ट्स असावेत. आणि जर स्पोर्ट तुमच्या आयुष्यामध्ये नसेल तर मला वाटतं निरोगी आयुष्य आपण जगू शकणार नाही. माझे काही प्रसंग सांगतो. म्हणजे आर्मीमध्ये मी 17 वर्षे घालवलेत आणि 10 वर्ष माझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमध्ये झाले. आणि हा जो अनुभव आहे, जो शालेय स्पोर्टचा जो अनुभव आहे, हा फार मोठा पाठीशी. आणि तुम्ही जर हे अंतःकरणातून जर हे स्पोर्ट व्यायाम आता जे तुम्ही प्रकार दाखवलेत, 5 उभे आणि 5 बैठकीतले, हे व्यायाम आपल्या जीवनासाठी फार महत्वाचे आहेत. हे व्यायाम काय करू शकतायत? मला आता सचिन तेंडुलकरांचं नाव घेतलंय, पी.टी. उषा वगैरे यांची नावं घेतली. हे सगळं कधी साध्य झालंय? ज्यावेळेस तुम्ही व्यायाम केला त्यावेळेसच हे साध्य होते. तुम्हाला चांगलं निरोगी जर आयुष्य जगायचं असेल, तुमचं आयुर्मान जर वाढवायचं असेल, आयुष्य वाढवायचं असेल, तर आपल्या जीवनामध्ये व्यायाम फार महत्व आहे. व्यायामाने अनेक गोष्टी साध्य होत आहेत. स्पोर्टनी अनेक गोष्टी साध्य होत आहेत. तुम्ही जर चांगलं एक नॅशनल खेळाडू जर बनलात तर मला वाटतं सर शिक्षण नसलं तरी चालेल, पण नोकरीवर तुम्हाला हमखास भेटते. अगदी मोठ्या पदावर नोकरी भेटते, तुम्हाला बँकिंग क्षेत्रामध्ये नोकरी भेटते. पण स्पोर्ट तसा केला पाहिजे, फक्त शालेय जीवनापुरता मर्यादित न ठेवता, तालुका पातळीवर मर्यादित न ठेवता, जिल्हा पातळीवर मर्यादित न ठेवता, अगदी राज्य आणि नॅशनल लेवलपर्यंत तुम्ही गेले पाहिजे. म्हणजे तुम्ही तेवढ्या अंतःकरणातून तुम्हाला त्या माध्यमातून झोकून देता आलं पाहिजे. मला ज्यावेळेस मी आर्मीमध्ये होतो, आर्मीमध्ये ज्यावेळेस भरती झालो, तर याचा मला फार फायदा झाला. शालेय प्रत्येक स्पोर्ट मी केलेला आहे. आर्मीमध्ये मी प्रत्येक स्पोर्टच्या याच्यामध्ये भाग घेतलाय. मलखांब त्याच्यामध्ये फार महत्वाचं. मलखांबावर मी एकमेव असा विद्यार्थी होतो आमच्या मराठा रेजिमेंट सेंटरमध्ये बेळगावमध्ये, की मी पाठीवर झोपायचा वर टॉपला. आपल्यामध्ये अशी क्रिएटिव्हिटी जर चांगली असेल तर मला वाटतं तुमच्या जीवनाचं जे सार आहे हे जगासमोर यायला सुरुवात होते. कारण आजचं एक कलियुग आहे आणि कलियुगामध्ये कलेला फार महत्व आहे. जेवढ्या अंगी तुमच्यात कला आहेत, त्या कला जर तुम्ही दाखवत गेलात तर मला वाटतं पुढील भविष्यासाठी त्या फार तुमच्या महत्वपूर्ण ठरतायत आणि जगाच्या अनेक कानेकोपऱ्यामध्ये तुम्ही पोहोचू शकतायत. आर्मीमध्ये असतानाचे बरेचसे अनुभव पाठीशी आहेत आणि मिलिटरी जीवनाशी ज्यावेळेस त्या ठिकाणी ट्रेनिंग सेंटर बेळगावमध्ये ट्रेनिंग केलं, त्याच्यामधले पण अनुभव फार मोठे आहेत. याच्यामध्ये महत्वाचा जो मुद्दा आहे, तुमच्याकडे डिसिप्लिन असणं फार महत्वाचं आहे. आयुष्यामध्ये जर तुमच्याकडे डिसिप्लिन नसेल तर तुमचं आयुष्य असंच आहे. शाळेमध्ये जर एखादा विद्यार्थी चांगला डिसिप्लिन असेल तर मला वाटतं त्याला एक बक्षीस भेटते. ज्यावेळेस 10वी सोडून जातो त्यावेळेस त्या मुलाला बक्षीस दिलं जातं की 1ली ते 10वी पर्यंतचा हा टॉपचा विद्यार्थी होता. डिसिप्लिन चांगला असल्यामुळं त्या विद्यार्थ्याचं त्यामध्ये
चांगल्या प्रकारचं कौतुक होतं, अभिनंदन केलं जातं आणि त्याच्या जीवनामध्ये फार महत्वाच्या गोष्टी पुढे घडतात. म्हणून शिक्षक जे सांगतायत, शालेय डिसिप्लिन जे शिकवलं जातंय, तुम्हाला सांगितलं असेल एवढेच केस कापून ठेवा, तेवढेच केस कापून, जे शिकवलंय रोजच्या रोज नख काढा, नख काढून जा, कारण तुमच्या जीवनाशी निगडीत आहे, तुमच्या फायद्याची गोष्ट आहे. नख का ठेवू नये? त्याच्यामध्ये मळ साचतो आणि जेवताना त्याच्या नखातला असणारं जे काय मळ येतो आपल्या पोटामध्ये जातो, आपल्याला विविध प्रकारचे रोग होतात. आणि आजचा व्यायाम राहिलाच नाही. सरांचं आमचं आत्ताच बोलणं झालं की आज व्यायाम संपलेत, येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये जे आपल्याला रोग दिसत नाही, हे रोग आता आपल्याला 5 वर्षामध्ये दुप्पट झालेले पाहायला मिळतील. का? परिश्रम राहिलेला नाही. आत्ताच ऊन लागायला लागले आणि मुलं साईडला जायला लागले. याच्यामध्ये दिवसभर ट्रेनिंग आहे. हा प्रत्येक डोंगर जो मी पाहताय, हा शिरोलीचा डोंगर असेल, धामणखेलचा डोंगर असेल, वडदचा डोंगर असेल, अगदी हटकेश्वर असेल, त्याच्यावर मी सगळ्यांवर सायकल चालवलेली. आता एवढ्यात एक 2021 पासून तो उपक्रम केला होता. प्रत्येक डोंगरावर सायकल चालवली मी. हटकेश्वरवर मी 16 किलोमीटर सायकल उचलून नेली. का? हे का करू शकतोय? हा व्यायामाचा भाग आहे. जर तुमच्याकडे व्यायाम असेल, कंटिन्युटी असेल तुमच्या व्यायामामध्ये, तर मला वाटतं याचा फार मोठा फायदा तुमच्या जीवनामध्ये होतोय. आणि म्हणूनच म्हटलं की एक डिसिप्लिन तुम्ही स्वतःमध्ये घालून घ्या. संध्याकाळी किती वाजेपर्यंत जागायचं आणि सकाळी किती वाजता लवकर उठायचं, हा त्याच्यातला महत्वाचा भाग आहे. संध्याकाळी जेवढे लवकर झोपाल, 9 ते 9:30च्या आसपास, आणि सकाळी अगदी फार 2च्या नंतर जरी उठलात तुम्ही अभ्यासाला, तर ते आपल्या शरीरासाठी फार महत्वाची गोष्ट आहे. इथं या ठिकाणी तुम्ही जे स्पोर्ट्स करताय, मला वाटतं 2014 साली मी अकॅडमी टाकली होती जुन्नरमध्ये, आणि 65 विद्यार्थी माझे एकाच वर्षामध्ये भरती झाले. एकच ध्येय होतं की मुलाला जेवढं सांगितलं जाईल तेवढी मुलं करणार म्हणजे करणार. त्यांना एक सांगितलं होतं, सर माझ्या अकॅडमीमध्ये जर तुम्हाला भाग घ्यायचा आहे, ऍडमिशन घ्यायचं आहे, जे 2 तास तुम्ही माझ्याबरोबर असाल, हे शरीर तुमचं नसणार आहे, ते फक्त माझं असणार. आणि मला वाटतं त्यावेळेस आपल्या जुन्नर पोलीस स्टेशन मधले जे 5 त्या ठिकाणी कॉन्स्टेबल होते, आणि त्यांचं फिजिकलचं ट्रेनिंग मी आपल्या बुट्टे पाटील ग्राउंड घेत होतो आणि काही डेअरी आश्रमावर घेत होतो. 5च्या 5 जण आज PS आहेत. सर हे का गरजेचं आहे? कंटिन्युटी फार महत्वाची. आज आपण पाहतोय की हे 2 दिवस केले का तिसऱ्या दिवशी सोडून देतो आपण. रनिंग करा. फक्त इथं शालेय जीवनामध्येच नाही तर टोटली जीवनामध्ये सकाळी जर वेळ असेल तर रनिंग करा, सकाळी वेळ नाही भेटला तर संध्याकाळी रनिंग करा. आर्मी मधली एक शिकवण आहे, किती हार्ड ट्रेनिंग असते मला सांगायचे. आणि हे का घडू शकतं? तर हे एक व्यायामाचा भाग आहे. मी त्याच्यातला एक जो सैनिक घडतो, कमांडो जो घडतो, त्याच्यातला एक मी जवळपास 72 किलोमीटर रनिंग केलेली आहे आणि कमांडो केलेलं आहे मी. कमांडोचं ट्रेनिंग कसं असतं एवढं जर सांगितलं तर मात्र तुम्ही दिवसभर उन्हामध्ये बसू शकता तुम्ही. एवढं त्याच्यामध्ये शिकवलं जाते. सकाळी 3:30 वाजता, सकाळी 2:30ला उठायचे, 3:30 वाजता गाडी घ्यायची. 3:30 वाजता गाडीत असं नाही बसायचं, पाठीवर 22 किलो रेत असते माती, हातामध्ये एक 7 ते 8 किलोचं हत्यार असते, पाण्याची वॉटर बॉल, एक 1.5 लिटरची पाण्याची वॉटर बॉटल इथं कमरेला बेल्ट बरोबर असते, आणि अम्युनिशन सोबत असते. ती गाडी येणाऱ्यांना 25 किलोमीटर आपल्याला सोडून येणार जंगलामध्ये. 25 किलोमीटर रनिंग करत यायचे, 25 किलोमीटर रनिंग करत यायचे ते सर्व घेऊन. आणि रनिंग करत आल्यानंतर ज्यावेळेस एंड होतो आपला, ज्या ठिकाणी स्टॉप पॉइंट, लास्ट पॉइंट असतो, त्या पॉइंटवर आल्यानंतर हातामध्ये 2 पुऱ्या दिल्या जातात नाश्त्यासाठी. ते हात धुवू नका, तो भाग वेगळा राहिला, पण तुम्हाला पुरी खायची नाही खायची आपला भाग आहे. नाही खाल्ली तर दिवसभर उपाशीची. पळत पळत त्या पुऱ्या खायच्यात. आणि त्या ठिकाणी 2.5 किलोमीटरची ऑप्टिकल आहेत, कुठं रस्ता चढायचा आहे, भिंत क्रॉस करायची, असे बरेचसे ऑप्टिकल असतात त्याच्यामध्ये. 2.5 किलोमीटरचे ऑप्टिकल आहे. 25 किलोमीटर रनिंग करत आल्यानंतर 2.5 किलोमीटर ऑप्टिकल्स करायचे. म्हणजे 25 आणि 2 27 किलोमीटर, 2च किलोमीटर धरू आपण, 27 किलोमीटर झालं. जसं तुमचं त्या ठिकाणी ऑप्टिकल पूर्ण होतील, तुम्हाला फायरिंग रेंजवर जायचे 500 मीटर अंतरावरून लांबून. 500 मीटर अंतरावरून त्या ठिकाणी फायरिंग करायचे. फायरिंग केल्यानंतर त्या टार्गेटवर किती गोळ्या लागल्यात पाहायला आपणच पळत जायचे, आणि ते टार्गेट चिटकून परत पाहायला यायचे, पळत यायचंय, आणि 400 मीटरवरून फायरिंग करायची. अशी 100 मीटर पर्यंत फायरिंग केली जाते. कमीत कमी त्या ठिकाणी 2 ते 3 किलोमीटरचा प्रवास होतो. म्हणजे 27 किलोमीटर ना, हा 2 किलोमीटर म्हणजे 29 किलोमीटरचा प्रवास झाला. त्यानंतर काय करतात, त्यानंतर आम्हाला आमच्या ज्या गोष्टी आहेत, रेड, पेट्रोल, अम्बुश हा शिकवला जातो. आणि ते शिकवल्यानंतर जेवण होतं. जेवल्यानंतर म्हणतात भरपूर रेस्ट करा, तुमच्यासाठी 5 मिनिट काफी.
5 मिनिटात भरपूर रेस्ट करा म्हणते. तो रेस्ट केल्यानंतर परत आमचं हेच ट्रेनिंग चालतं स्काउट पोस्टचं, आणि संध्याकाळी फक्त वेट नसते. संध्याकाळी आमची परत 9 किलोमीटर 10 किलोमीटरची नॉर्मल रनिंग असते. आता पहिलं किती किलोमीटर झालं? 29 आणि 10 39 किलोमीटर. तुम्हाला दिवसा शत्रू दिसू शकतो, पण रात्रीचे शत्रू दिसेल का? परत आपल्याला फायरिंग रेंज जायचं, फायर करायला शिकायचं. त्या ठिकाणी 3 किलोमीटरचा प्रवास होता. पहिला किती झाला? 39 आणि हे झाले 3 किलोमीटर. किती झाले? 42 किलोमीटर रनिंग झाला. फायरिंग वरून यायचे, जेवायचे. जेवल्यानंतर हातामध्ये एक मॅप दिलं जातं, एक कंपास दिलं जातं, आणि त्याच्यावर पॉइंट लेआउट केलेले असतात की कुठल्या तरी गावाचा एक सर्वेटरी असतो, कुठल्या तरी ओढ्याचा कुठंतरी एक वाय जंक्शन असते, कुठंतरी नदीचा हे असतो, कुठंतरी माइल स्टोन असतो. असे 5 पॉइंट त्या मॅपवर दिलेले असतात, आणि प्रत्येक मॅप त्या पॉइंटवर एक त्या ठिकाणी आमचा माणूस बसलेला असतो की ती टीम त्या ठिकाणी आली की त्याच्यावर सही करून द्यायची. आणि आम्हाला सांगितलं की आता तुमचा टाइम स्टार्ट होतोय, तुम्हाला सकाळी 3:30 वाजता परत गाडीत बसायचे. किती वाजता यायचंय, किती वाजता यायचं नाही तुमच्या हातामध्ये. आणि जर तुम्ही त्याच टायमिंगला जर 3:30 ला पोहोचलात, तसंच गाडीमध्ये बसायचे आणि परत दुसऱ्या दिवसाचा जेवढा काही कार्यक्रम आहे तो सुरू करायचा. आणि रात्रीचं जे नाईट नेव्हिगेशन केलं जातं, हे रात्रीचं नाईट नेव्हिगेशन कमीत कमी 35 ते 40 किलोमीटर होतं. जे 5 पॉइंट असतात, काही तर भरकटतच असतात, सकाळपर्यंत येतच नाही, पॉइंट नाही सापडले तर. म्हणजे प्रवास पाहिला किती झाला होता? 42. आणि हा पुन्हा रात्रीचा किती झालाय? 40. कमीत कमी 40 तरी धरून चला. किती किलोमीटर झाला प्रवास? कंटिन्यू 3 महिने असं ट्रेनिंग दिलं जातं. कंटिन्यू 3 महिने. फक्त एक रविवार असतो, त्यावेळेस आपले कपडे धुवा वगैरे असं सांगितलं जातं, त्याच्यातून हा कमांडो घडतो. काय नाही, या शरीराला जेवढं मातीत घालून आपण तेवढं सोनं देतं, आपल्या शरीर चमकतं. म्हणून त्याला जपायचा प्रयत्न करू नका. सांगायचं माझं तेच तात्पर्य आहे की याला जेवढा रेस्ट द्याल तेवढे रोग आपल्या शरीरामध्ये येतील, आणि याला जेवढा रेस्ट द्यायचा प्रयत्न करणार नाहीत तेवढे आपलं शरीर चमकत राहील आणि आपलं आयुष्य चमकत राहील. लक्षामध्ये काय नाही, जीवनामध्ये यायचे 5-50 वर्ष जगायचे, निघून जायचे. रोज मुंगे किडे हे सगळे जगतात, पण ते आपल्याला जीवन देत असते. म्हणजे आपण जगत असताना आपण या पर्यावरणाचा ऱ्हास आपल्याकडून होणार नाही, ही सुद्धा आपण काळजी तेवढीच घेणं फार गरजेचं आहे. कारण हे जर पर्यावरण जर संपलं तर मला वाटतं आपण असेच संपणारे. आज पाहतोय आपण आपलं आयुष्य 26 वर्ष, मी पाठीमागे तुम्हाला लेक्चर देऊन गेलोय, आपलं आयुष्य फक्त 26 वर्ष येऊन ठेवलं. काय जीवनामध्ये काय? काहीच नाही जीवनामध्ये. स्पोर्टमध्ये आज तुम्ही भाग घेतला असेल, जपून द्या स्वतःला. काही त्याच्यामध्ये काही होत नाही. बरं, तुमच्या मनामध्ये किंतु परंतु असेल तर कुठेतरी पायच मुरगाळेल, कुठेतरी काहीच तरी प्रॉब्लेम होईल. मी प्रत्येक स्पोर्टमध्ये घेतलं, मी सांगितलंय, गोळा फेक असेल, फुटबॉल असेल, त्याच्यानंतर अनेक स्पोर्ट आहेत, बास्केटबॉल असेल, हँडबॉल असेल, याच्या सगळ्यामध्ये मी तुम्हाला सगळे खेळ खेळून दाखवू शकतो. तुम्हाला परिपूर्ण व्हायचे, लक्षामध्ये घ्या. कोणत्याही क्षेत्रामध्ये तुम्ही पाठीमागं राहायचं नाही. मी आज जरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला असेल, बीएससी ऍग्रीच्या फायनल इयरला, मी आज बीएससी ऍग्री फायनल करतोय मी आज. शिक्षण सोडायचं नाही. मग तुम्हाला जसा वेळ भेटतोय तो वेळ तुम्ही तुमच्यासाठी द्या. कुठेतरी गप्पा मारणे, मोबाईल, मी त्या दिवशी सांगितलं का मोबाईलच्या वापरामध्ये राहू नका. भविष्यामध्ये तुमची सगळी डोके हँग केली जाणार आहे. जेवढे मोबाईल पासून अलिप्त राहाल तेवढा फायदा आहे तुमचा. त्या मोबाईल व्यतिरिक्त तुम्ही त्या मोबाईल मध्ये जो वेळ घालता तो वेळ कुठेतरी कोडे सोडवण्यामध्ये घालवा. कुठेतरी शब्द, समानार्थी शब्द असतील, विरुद्धार्थी शब्द असतील, एखादा लेख असेल, एखादा पक्षी असेल, हा तुमच्या जीवनाचा भाग आहे. कारण भविष्यामध्ये तुम्हाला परीक्षा द्यायच्या आणि ह्या परीक्षा देताना तुम्हाला त्याचा फायदा होणार आहे, मोबाईलचा फायदा होणार नाही. हा, मोबाईलची मदत 100% घ्या त्या गोष्टीची तुम्हाला माहिती आवश्यक असेल तर. अन्यथा मोबाईल पासून दूरच राहण्याचा प्रयत्न करा. मोबाईलच्या कोणत्याही गेम मध्ये पडू नका. आज पुण्याला जवळपास 1500 विद्यार्थी मोबाईलच्या दुष्परिणामामुळे ऍडमिट आहेत. मी पाठीमागे तुम्हाला सांगितले. आणि फार वेडे झालेत, फार वेडे. आपल्या उच्चिल मधल्या एका ग्रामस्थाचा मुलगा आत्ता कोमामध्ये मोबाईलमुळे. मोबाईल पासून जेवढे अलिप्त राहाल तेवढा अलिप्त राहण्याचा प्रयत्न करा. कारण मोबाईल जेवढा जवळ येईल तेवढं तुमचं निरोगी आयुष्य नाही, रोगी बनत जाईल. कारण तुमचे सगळे व्यायाम संपतील आणि डोळे लवकरच आंधळे होतील. तुमच्या डोळ्याचा विकास 15 वर्षापर्यंत होतो. लहान मुलांनी तर मोबाईल वापरायचाच नाही.
कारण तुमच्या डोळ्यांचा विकास ज्यावेळेस होतो आणि तुम्ही ज्यावेळेस मोबाईल पाहता कंटिन्यू, तो तुमच्या डोळ्यांचा विकास थांबतो. आणि डोळ्यांचा विकास जर झाला नाही, 20 वर्षामध्ये तुम्ही आंधळे असेच होऊन जाशाल. तुम्हाला जरी आता मजा वाटत असेल त्या मोबाईलवर गेम खेळायला, परंतु तुमच्या 20 वर्षानंतर तुमचे डोळे तुम्हाला पाहण्यासाठी राहणार नाही, जग पाहण्यासाठी राहणार नाही. फार वाईट अवस्था आहे. तर मोबाईल पासून लालिप्त राहण्याचा प्रयत्न करा. आपला जो शाळेचा परिसर आहे, आपलं जे ग्राउंड आहे, ह्याच्यावर कुठं कचरा वगैरे होऊन देऊ नका. जर होत असेल उचलून डस्टबिन मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करा. जसं आपलं घर आपण स्वच्छ करतो, हे मंदिर आहे आपलं, आणि हे मंदिर जर आपण स्वच्छ करू शकलो नाही तर मला वाटतं आपल्या एवढं पापी कुणीच नाही म्हणायला हरकत नाही. जर तुम्ही इथून शिकून गेलात, कारण हे विद्येचं माहेरघर आहे तुमचं, आणि हिच्यातून जर चांगलं शिक्षण घेऊन गेलात, तुमच्या शिक्षकांनी जेवढं तुम्हाला काय दिलंय, बस शिक्षकांना तेवढंच हवंय की त्या स्टेजवर जो बोलतोय तो माझा विद्यार्थी आहे. आज जुन्नर तालुक्याचा तहसीलदार होऊन जो आलेला मुलगा आहे तो माझा विद्यार्थी, किंवा आपल्या पुणे जिल्ह्याचा जो बनलेला कलेक्टर आहे तो माझा विद्यार्थी. वडिलांना शिक्षकांना एवढंच हवं असतं, बाकी तुमच्याकडून पैसा कुणालाच हवा नसतो, लक्षात घ्या. म्हणून शिक्षकांनी जे जे वेळोवेळी शिक्षण दिलंय त्या शिक्षणाचा 100% फायदा घेण्याचा प्रयत्न करा. अनेक पुस्तकं वाचाल तर वाचाल. जर तुम्ही आज पुस्तके वाचत गेली तर भविष्यामध्ये तुम्ही तहसीलदार होशाल, कलेक्टर होशाल, मोठ्या पदावर जाशाल. म्हणून आजपासून पुस्तकं वाचायला सुरुवात करा. गोष्टीची कहाणी, एकदा तुमच्यामध्ये वाचनाची आवड निर्माण झाली की मला वाटतं तुम्ही विदाऊट नोकरीचं कोणीच राहणार नाही. तुम्ही प्रत्येक जण नोकरीला लागलेले असाल का, कारण ती पुस्तकं वाचवणारी तुम्हाला आहेत फक्त. म्हणून पुस्तकामधील अभ्यास फार महत्वाचा आहे. अधिकचा वेळ घेत नाही, ऊन जास्त झाले आणि तुमचा स्पोर्टचाच दिवस आहे, 4 दिवस गेम चालणार आहे. मी आमच्या वन विभागामार्फत, माझ्या मार्फत आपल्याला या ठिकाणी स्पोर्टसाठी शुभेच्छा देतो. माझं तर वैयक्तिक मत असेल की प्रत्येकाने फर्स्ट येण्याचा प्रयत्न करा, तरच कॉम्पिटिशन पाहायला भेटेल. आणि असं जर म्हणलं मी लास्ट राहील, मग तुम्ही कधी जीवनामध्ये फर्स्ट येऊ शकत नाहीत. म्हणून प्रत्येकाने फर्स्ट येण्याचा प्रयत्न करा, आणि त्याच्यामधून जे कॉम्पिटिशन पाहायला मिळेल ते खरंच पाहण्यासारखं असेल शिक्षकांना किंवा तुमच्या विद्यार्थ्यांना. याच्यामध्ये कोणतीही खुन्नस करून ठेवू नका, कारण त्याचा पहिला नंबर येतोय म्हणून मी ज्या पायामध्ये पाय घालील. आयुष्यामध्ये निगेटिव्हिटीचा विचार कधीच करू नका, सकारात्मक राहा. त्याचा पहिला नंबर आला तरी चालेल, परंतु मी त्याला कोणत्याही प्रकारची इजा होऊन देणार नाही. प्रत्येकाने ह्याच भावनेने ही गेम खेळावी, स्पोर्टमध्ये भाग घ्यावा असं मला वाटतंय. तुम्हाला तुमच्या पुढील आयुष्यासाठी मी भरभरून शुभेच्छा देतो, आणि प्रत्येकाने फर्स्ट यावं अशी एक या ठिकाणी सदिच्छा व्यक्त करतो. आयोजकांनी या ठिकाणी मला बोलवलं, तुमच्या शिक्षकांनी मला या ठिकाणी बोलवलं. मला वाटतं शालेय जे समितीचं जे संचालक मंडळ आहे फार सुंदर काम करते. असंच आपण काम करावा, आणि आपल्या शाळेचं नाव लौकिक मला वाटतं महाराष्ट्रातच नव्हे, भारतातच नव्हे तर जगाच्या पातळीवर जावं अशी या ठिकाणी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. Thank you, sir, for your valuable words. This year, in the month of August, our school has participated in Yuva Masterstroke All India Drawing Competition 2024 in different groups. Total 225 students has participated in that competition, and it is very glad to inform you that out of these 6 students of our school has honored by them with the gifts. Now I request Haji Ibrahim sir to honor Verma Sneha Satish Group A. Now I request Haji Mozam sir to honor Sahani Anamika Amdhani Group A. Group request Azim Jagidar sir to honor Kazbi Samira Muhammad Zaid Group B. His honorable Guest Aslam Jagidar sir to honor to Inamdar Fatima Azhar Group A. Now I request Chairman sir to honor Sheikh Anabia Muhammad Salim Group A. With the student, our school is also honored with the sum of the gift. For this, I request Principal Sir and Vice Principal Ma'am to receive it, and I request Ramesh Kharara Sir to hand over the gift to them.
Thank you, sir. Now the program come to the end. For vote of thanks, I call upon Afzal from Standard 10 to gratitude everyone present here. Good morning to Honorable Chief Guest, respected Chairman Sir, respected Principal Sir, Vice Principal Ma'am, esteemed guests, teachers, and dear students. Myself Inamdar Afzan, and I stand before you today to express my heartfelt gratitude to each and every one of you for making our sport day as a resounding success. First and foremost, I would like to thank our esteemed chief guest for taking time out of their busy schedule to join with us on this special occasion. Your presence has inspired us all, and we are honored to have you with us. I also thank Chairman Sir and Board of Directors for their valuable time. I would also like to extend my gratitude to our beloved Principal Sir, Vice Principal Ma'am, teachers, HOD of Sport Department Muzammil Sir, and staff members who have worked tirelessly to organize this event. Your dedication and hard work have paid off, and we are grateful for your efforts. To our students, I would like to say that you all have shown exceptional teamwork, sportsmanship, and enthusiasm throughout March Past. Your energy and excitement have been contagious, and we are proud of each and every one of you. Once again, thank you all for making this inaugural program a memorable and enjoyable experience. We will look forward to many more exciting events in upcoming days. Thank you. Thank you, Afzan. Now I request Chief Guest and all the dignitaries to inaugurate relay match. मजर सर